Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, I'm back with my new video on MN Srinivas Part 2, which is related with another new concept of the author, that is westernization. So, I hope you like my last video on Sanskritization given by the same author. And today we'll be going to discuss some of the aspects with regard to westernization. So you might have seen the same slide in my last presentation. We have already discussed the life sketch, books, contribution and notable works, concepts, only Sanskritization we have already discussed. But today in this presentation, we are going to discuss about westernization. Dear friends, you might have heard the term Western culture, westernization in your day-to-day life because we all are highly influenced by the Western culture. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಲ್ ಚೇಂಜ್, ದ ಸೋಷಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ has defined westernization, the change I have already underlined, the change brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule. So the term subsumes, which includes or subsumes the changes occurring at different levels of technology, institutions, ideologies and values. So friends, we can see there is lot of influence of Britishers on Indians. So that is how during the British rule or in the British era, we underwent the process of westernization. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಒಳಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ which includes both social as well as cultural changes or alterations. So we can see I have given image at the right side of the presentation, which includes the McDonald's, Google, we have Facebook, we have Kellogg's, we have so many things which we are highly influenced by all these in our day-to-day life. That is how westernization is nothing but the influence of West on the Indian people. It may be with respect to technology or ideologies or any other practices. So this is copying the culture and traditions of the West. And coming to the features, ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ in the initial stage it was confined only to urban areas, especially the areas where the Western influence is highly. It is in the metros like Kolkata, Mumbai, Delhi and some other parts. ಈ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದರು ನಗರಗಳಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಇಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಹರಡಿತು. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. So modernization concept is again given by a famous scholar, Daniel Lerner. So he has introduced the term modernization, which includes wide scope or it has a wider aspects into it. ಪಾಶ್ಚಾತೀಕರಣವು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತೀಕರಣವು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಧುನೀಕರಣವು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದುದು ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥವಾದುದು. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಂದರೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ತಟಸ್ಥವಾದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಅಲಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, as in the beginning of the presentation we have discussed that westernization is the result of British rule in India. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಜರ್ಮನ್, ಇಟ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನು ಉಳಿದ ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ is both conscious and non-conscious process. When we think of both conscious and non-conscious or unconscious is because we are influenced by the West people both unconsciously or consciously. Sometimes we are highly influenced with technology very consciously. When we think of Apple, when we think of other items, when we think of technology, Japan technology or German technology is very much effective or it is very efficient. When we think of Bosch, when we think of Apple, when we think of any other Japanese technology, we are highly influenced by all these ideologies. ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಒಂದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕರಣ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಕೆಳಸ್ತರದ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕರಣವು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಕೇವಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತೀಕರಣವು ಒಂದು ಸರ್ವತ್ರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವತ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ westernization can be seen in any societies, any sort of, it may be it started in rural area, urban areas, then it again extended into rural parts. So when we think of westernization was fast in some areas and slow in another areas. So when we think of the process of westernization, the influence of western technology or it may be ideologies or any practices, western practices was very faster or very rapidly it is transforming in some urban societies, whereas in rural society it was very slow. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕರಣದ ವೇಗ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಂದರು ನಗರಗಳಾದ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ನಂತರ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕರಣದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇದು ಬೀರಿತು. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ process which has its own effects on the society, on the people, on the country. When we think of the first effect, that is if it effect on our
ಸೋಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ವಿವಾಹ, ಕುಟುಂಬ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು. ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವಾದ, ಸಮತಾವಾದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಇವೆಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕಾರರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಚಾರಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಗೇವ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಷ್ಟಗಳಾದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಆಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ideology, that is it has influence on technology, on ideologies and the thinking of thought pattern or thinking of the people. It has its own impact on the society as well as on the individuals. So when we think of westernization gave impetus to the social reform movements. So when we think of Indian social reform movements, we have to take the name of Rajaram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati and many more social reformists who had already sacrificed their life in order to reform the societal practices or the society. And the westernization has its own impact on the social reform movements in India. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಆಂದೋಲನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, his theory has been criticized by again many scholars like Daniel Lerner, like Ram Ahuja, Yogendra Singh and many more. And when we think of criticism, it is only useful only in the analysis of changing trends of Indian society. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ನೀತಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಡೇನಿಯಲ್ ಲರ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣ ಇದು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ
ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಧುನೀಕರಣವು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇನಿಯಲ್ ಲರ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ post independent period. As we have already mentioned, it only discussed, or it only has emphasis on the British rule or the circumstances or the social situation, social changes that occurred in the British rule, not after the independence. So again there is a criticism given by many scholars. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಪದ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಲರ್ನರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧುನೀಕರಣ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲೂಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಇವನ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಲೈಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಲರ್ನರ್. ಇದೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಪದ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಟು ಇಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿತ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ರಷ್ಯಾ, ಅಲ್ಲದೆ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಚೇಂಜಸನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯಾವುದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಟು ಇಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿತ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So coming to the last aspect of our presentation, that is question bank. So when we think of essay type questions or long answers pertaining to this aspect, so there will be a question that define westernization and discuss its characteristics, or you may get a question on what is westernization, write the effects of westernization. And I have given 2 questions which have arisen in the competitive exams. So there will be a mandatory question on Indian social thinkers, especially on M.N. Srinivas. It may be on Sanskritization, westernization or dominant caste. When we think of westernization, there is a question imitating the lifestyle of West. I have given 4 options here. So it may be westernization, Brahmanization and modernization, and none. So again a question, that is the concept of westernization was mentioned in dash book. So you have to mention the name of the book. So these are the questions which arise in the competitive exams. And coming to, I have given the key answers. And coming, dear friends, if you have any queries, any difficulties, and you can write it in comment box. And if you like my video, give a like, share and subscribe to my videos for more educative videos. Thank you so much.